হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, সব কথা শোনা যাচ্ছে। পিকচার ছবিও দেখা যাচ্ছে মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। সকল মাতাজি এবং প্রভুজিদের চরণে আমার প্রণাম। আমরা পুরুষোত্তম মাসের স্পেশাল ক্লাস করছি। আজকে ডে নাম্বার 21, একবিংশ দিন। এবং আজকে আপনাদের সকলকে আজকের ক্লাসে সুস্বাগতম। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় আমরা অষ্টাদশ শ্লোক অবধি করেছিলাম, তো দুটো শ্লোক আমাদের বাকি রয়েছে। তো সেই দুটো শ্লোক আমরা আজকে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। ওম अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् शाद्धायितं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो श्री राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोवर्धनधरं धरं वन्दे वन्दे गोपालं गोपालम्। गोपरूपिणम्। गोकुलोत्सवमेईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेषणं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। पीताम्बरधरं देवं शाराधं पुरुषोत्तमम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोकुलोत्सवमेक्षानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेषणं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। पीताम्बरधरं देवं शाराधं पुरुषोत्तमम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेषणं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्।
বন্দে নব ঘনশ্যাম দ্বিভুজম মুরলীধরম। वन्दे नभो घनश्यामद्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरमेवं शारदां पुरुषोत्तमम्। पीतम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। আমরা আজকে পঞ্চদশ অধ্যায়তে চলে যাব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আমরা আজকে একটা রিক্যাপ করে নেব। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় আমরা অষ্টাদশ শ্লোক অবধি করেছি এবং বেশ কিছুদিন আগে করেছি। তো আমরা এই পঞ্চদশ অধ্যায়তে প্রথম থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় অবধি কি ছিল সেটা আর একবার রিভিশন করে নেব। তো ভগবান কি বলেছিলেন? ভগবান বলেছিলেন যে একটি অবিনশ্বর বৃক্ষ রয়েছে এবং সেই বৃক্ষটি কিরকম, তার মূলগুলো ওপর দিকে এবং বাকি নিচের দিকে নিম্নে বিস্তৃত হয়ে চারিদিকে সেটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। এবং এই যে এই বৃক্ষটা যে এটা উল্টো বৃক্ষ। আমরা জরা জগতে যেমন বৃক্ষ দেখে থাকি তার মূলগুলো নিচে মাটির নিচে থাকে এবং ওপর দিকে ওঠে বৃক্ষটা, তার শাখা প্রশাখা ডালপালা সব থাকে। কিন্তু ভগবান যে বৃক্ষের কথা বলছে সেটা জরা জগতের ঠিক উল্টো একটা বৃক্ষের কথা। এবং সেই বৃক্ষটা কি বৃক্ষ? সেটা অশ্বত্থ বৃক্ষ। এবং সেই বৃক্ষটার মূলগুলো ওপর দিকে। তো বলছে ওপরে ব্রহ্মাজি রয়েছে এবং তার থেকে নিচের দিকে পুরো আসছে। তো সেই বৃক্ষটি কিসের দ্বারা আম, আহ, মানে কিসের দ্বারা বাড়ছে? তো সেটা হচ্ছে প্রকৃতির যে তিনটে গুণ রয়েছে, সত্ব, রজ এবং তম, সেই গুণের দ্বারা পুষ্টি পাচ্ছে এবং তারপরে সেটা আরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বড় হচ্ছে। এবং এর শাখা প্রশাখার কথাও বলা হয়েছে। এবং এই বৃক্ষটির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের জাতি পশু এইসব রয়েছে। যে এই যে 84 লক্ষ যোনি থেকে যত জীব আসে সবগুলো জীবই এই বৃক্ষটার মধ্যেই রয়েছে। তো তারপরে ভগবান বলছেন এই বৃক্ষটি কি এই জরা জগতে দেখা যায়? না, এই বৃক্ষটি জরা জগতে দেখা যায় না, সচরাচর দেখা যায় না। কোথায় দেখা যায়? কোনো জলাশয়ের পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ থাকলে সেই জলাশয়টা যখন ধীর স্থির হয়ে থাকে তখন তাতে যে প্রতিবিম্বটা পড়ে সেটা আমরা দেখতে পারি। এবং ঠিক সেই যে প্রতিবিম্বটা সেটা কি হয়, এক ক্ষণিকের মধ্যে যখন হাওয়া আসবে তখন জলগুলো আর স্থির থাকবে না, আর প্রতিবিম্বটা দেখা যাবে না। তো ভগবান বলছে এই জড় জগৎটাই সেই প্রতিবিম্বের মতো। চিৎ জগৎ, ভগবানের যে গোলক বৃন্দাবন রয়েছে সেখানে যে যেই রূপ রয়েছে তার ঠিক উল্টো প্রতিবিম্বই হচ্ছে এই জরা জগৎ। তবে এই জরা জগৎ অশাশ্বতম এবং দুঃখালয়ম। কিন্তু সেই যে চিৎ জগৎ, যেটা যেখানে আসল বৃক্ষটি রয়েছে সেটা কিন্তু শাশ্বতম এবং সেখানে কোনো দুঃখ নেই। কেন কোনো দুঃখ নেই? কারণ সেখানে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি কিছুই নেই, যার জন্য ওখানে কোনো দুঃখ নেই। এবং তারপরে ভগবান বলছেন যে এই যে প্রতিবিম্ব রূপী এই বৃক্ষটা
যে জানতে পেরেছেন, সে বুঝতে পেরেছেন যে এই জড়া জগৎটাই হচ্ছে সেই প্রতিবিম্ব, এবং তারা কি করে, তারা দৃঢ় সংকল্প এবং বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃক্ষটিকে ছেদন করতে পারে। একবার এই বৃক্ষটিকে ছেদন করতে পারলে তাকে আর এই জড়া জগতে ফিরে আসতে হয় না। তারপরে ভগবান তার ধামের কথাও বলেছেন। ভগবান বলেছেন যে ভগবানের যে ধাম, সেই ধামের জন্য, সেই ধামে আলোর জন্য কিন্তু কোনো সূর্য বা চন্দ্র বা অগ্নি বা বিদ্যুৎ কিছুই লাগে না। কারণ সূর্যর যে আলোক, সেই আলোক চন্দ্রে আসছে, এবং আহ, বিদ্যুতের যে আলোক, সবকিছুই কার থেকে আসছে? সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে আসছেন, কারণ তিনি সর্বকারণ কারণম, তার থেকেই আসছে। তো যার থেকে আলো আসে, তার ধামকে আবার অন্য কাউকে দিয়ে আলোকিত করতে হয়? দরকারই নেই। তার কাছে যথেষ্ট আলো রয়েছে, কারণ আমরা একাদশ অধ্যায়তে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে, আম, বিশ্বরূপ অর্জুন দেখেছেন এবং সঞ্জয় সেটা বিশ্লেষণ করেছেন, এবং সেটা দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে ভগবানের সেই বিশ্বরূপের মধ্যে কিরকম আলো ছিল। এক আকাশে একই সময় যদি সহস্র সূর্য একসাথে উদয় হয়, একটা সূর্যের কথা বলা হয়নি, সহস্র সূর্য একসাথে উদয় উদয় হলে যত আলো ঝলমল করে, ভগবানের মধ্যে ঠিক ততখানি আলো রয়েছে। এবং তো ভগবানের মধ্যে যদি আলো থাকে, তাহলে ভগবানের ধামে তো থাকবেই, এবং ভগবানের সেই ধামকে আলোকিত করার জন্য কিছুই দরকার পড়ে না। তারপরে যেটা ভগবান বলেছেন যে বৈরাগ্যের দ্বারা ছেদন করতে হবে, সেই বৈরাগ্যটা কিসের বৈরাগ্য? সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পেছনে না ছুটে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করাটাকেই বলা হচ্ছে বৈরাগ্য। এবং ভগবান এটাও বলেছেন যে যারা মূর্খ, ভগবান চার প্রকারের মূর্খের কথা বলেছেন, যারা ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারে না। তো সেই প্রকারের মূর্খরা কিন্তু এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি এটাকে সম্বরণ করতে পারে না, এবং তারা এই যে বৃক্ষটা রয়েছে, এই বৃক্ষ সম্বরণ করতে পারে না। তারা একের পর এক কর্ম করতে থাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, এবং যার জন্য তারা এক পাতা থেকে আরেক পাতা, আরেক পাতা থেকে আরেক পাতা, আরেক ডালের থেকে আরেক ডাল, মানে এই যে এই এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে 84 লক্ষ যোনি আছে, তারা এই যোনি ভ্রমণ করতে থাকে, এবং জন্ম জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই 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 চক্রের দ্বারাই তারা কিন্তু 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে থাকে। তো আমাদের কি করা উচিত? আমাদের, আমরা যে এই মানব জন্ম পেয়েছি, এটা অত্যন্ত দুর্লভ। সবাই কিন্তু সচরাচর, প্রতিটা জীব কিন্তু মানুষ হতে পারে না। এবং মানুষ আর অন্যান্য জীবদের মধ্যে পার্থক্য কি আছে? অন্যান্য জীবরা কি করে? তা মানে তার তাদেরও জন্ম হয়, ঠিক আছে, এবং তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হয়। তারাও কিন্তু নিদ্রা, তারপরে আহার, মৈথুন, এই 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 সবের মধ্যেই তারা চলেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা কি দিয়েছে? মানুষের মধ্যে জ্ঞান দিয়েছে, এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা আমাদেরকে ভক্তির পথে চলতে হবে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিটা দিয়েছে, সেই বুদ্ধি আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। কোথায় কাজে লাগাতে হবে? আমাদেরকে জানতে হবে। ভগবদ গীতায় তিনটে জিনিস বলেছেন ভগবান। ভগবান তিনটে জিনিস বলেছেন যে ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, ঠিক আছে? তিনটে জিনিস, সেটা হচ্ছে সম্বন্ধ, তারপরে হচ্ছে অভিধেয়, এবং আরেকটা হচ্ছে
প্রয়োজন। কিসের সম্বন্ধ? ভগবানের সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ সেটা আমাদের জানা দরকার। অভিধেয় কি? অভিধেয় হচ্ছে ভক্তির পথে কিভাবে চলবো, যে প্রসেসটা রয়েছে কিভাবে, সেটাই হচ্ছে অভিধেয়। এবং প্রেমের প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে প্রয়োজন। আমাদের কি করা প্রয়োজন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, সেটা হচ্ছে ভক্তির পথে আমাদেরকে চলতে হবে। আমরা যে মানুষ সেটা আমাদেরকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। এবং একটা আম, প্রাণীও কিন্তু, অন্যান্য জীবও কিন্তু তাদের আহ, তাদের জন্য দিন হচ্ছে, তাদের জন্য রাত হচ্ছে। তারাও নিজের নিজের আরাম, কর্ম, ফুর্তি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পিছনে রয়েছে। মানুষেরও সেই স্বাধীনতাটা আছে, কিন্তু আমাদের কি করা উচিত সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমরা সেই ঘোড়ার কথাটাও যদি, ঘোড়া, 5টি ঘোড়া এবং রথের কথা এবং যাত্রীর কথা, যদি সেই ফটোটার কথা চিন্তা করি, বুদ্ধি দিয়ে মনকে এবং মন দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে আটকাতে হবে। তারপরে আরো ভগবান কি বলেছেন? ভগবান বলেছেন যে গুরুর আমাদেরকে চয়ন করতে হবে, গুরু আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে? গুরু, এরকম গুরু সিলেক্ট করতে হবে যিনি পরম্পরার মধ্যে রয়েছেন এবং যিনি আমাদের মধ্যে অজ্ঞান দূর করবে এবং জ্ঞান ভরে দেবে। কিসের জ্ঞান? যে জ্ঞান হচ্ছে ওই একটাই, যে আমাদের সঙ্গে ভগবানের কি সম্পর্ক এবং আমাদের লক্ষ্য কি, এবং সেই লক্ষ্যতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কি কি করণীয় রয়েছে। এখন আমরা শ্লোক নাম্বার 19-এ চলে যাব। 19 শ্লোক। ভগবান বলছেন, ইয়ো মাম এবম অসামূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম সা সর্ববিদ ভজতি মাম সর্বভাবেনা ভারত। ভগবান বলছেন অর্জুনকে, হে ভারত, যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করেন। তাৎপর্যে শ্রীলা প্রভুপাদ কি বলছেন আমরা জেনে নেব। শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়। পরম তত্ত্ব ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক অনুমান আছে। এখন এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে যিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ, মানে তিনি সবকিছুই জেনে গেছেন। যে অনভিজ্ঞ সে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তার অমূল্য সময় অপচয় না করে সরাসরিভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্তিতে নিজেকে নিযুক্ত করেন। সমগ্র ভগবদ্গীতায় সর্বত্রই এই তত্ত্বের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তবুও ভগবদ্গীতার বহু উদ্ধত হঠকারী ভাষ্যকারেরা মনে করে যে পরম তত্ত্ব ও জীব এক ও অভিন্ন। বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় শ্রুতি, অর্থাৎ শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষা। প্রামাণিক সূত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তার প্রতিনিধির কাছ থেকেই কেবল বৈদিক জ্ঞান লাভ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ এবং তার প্রতিনিধি বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এখন কে আমাদের কাছে হতে পারে? গুরু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো আর নিজে থেকে এসে আমাদের অজ্ঞান দূর করতে পারে না। তো তিনি তার প্রতিনিধি অর্থাৎ গুরুর, মানে ইন দি ফর্ম অফ গুরু, গুরুর মাধ্যমে আমাদের সেই জ্ঞান দান করেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দরভাবে সবকিছুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্র থেকেই সকলেরই শ্রবণ করা উচিত। নির্বোধের মতো কেবল শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়, সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করে তা উপলব্ধি করতে হয়। মানে একসাথে বসে
ভক্তেরা একসাথে বসে এই জ্ঞান লাভ করতে হয়। মানে একা একা বসে কেউই কখনো একা একা কিছুই করতে পারে না। তাই বলছেন শুধুমাত্র শ্রবণ করলে হয় না, সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপাও লাভ করতে হয়। এমন নয় যে কেবল কেতাবি বিদ্যার উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র অনুমান করলেই চলবে। বিনীতভাবে ভগবদ্গীতা থেকে শ্রবণ করতে হবে যে জীব সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবানের অধীন তত্ত্ব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে যিনি এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন। তাছাড়া আর কেউই বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়। কারণ বেদ, 4টে বেদ রয়েছে। তো আমাদের এই যুগে এত ব্যস্ততার মধ্যে 4টি বেদ পড়ে বুঝে সম্পূর্ণ করার সময় নেই। কিন্তু যদি সেই পরম্পরার মাধ্যমে কোনো গুরুর শরণাপন্ন হতে পারি এবং সেই গুরুর থেকে যদি আমরা ভগবত ভক্তির পথে চলা শিখতে পারি এবং চলতে পারি, তাহলেই আমাদের বেদ উপলব্ধি হয়ে যাবে। কারণ বেদের সারমর্ম কি? বেদের সারমর্ম একটাই, ভগবানকে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তো সেটাই জানা হয়ে যাবে, যেটা 4টে বেদ পড়ার পরে, অধ্যয়ন করার পরে এবং প্র্যাকটিস করার পরে কি জানতে পারবো? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো আমরা এখানে ডাইরেক্ট জানতে পারছি। ভজতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পর্কে অনেক জায়গায় ভজতি শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাহলে আলটিমেট কি, লক্ষ্য কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। তো যে গুরুর কথা শুনে ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, তিনি বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পরম্পরায় বলা হয় যে কেউ যখন ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন, তখন তাকে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য অন্য কোনো আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন করতে হয় না। যে মনে মেনে নিয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম, তাকে আর অন্য কিছুর অভ্যাস করার দরকার নেই। তিনি ইতিমধ্যেই সেই স্তরে উপনীত হয়েছেন, কারণ তিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। তার পক্ষে ভগবত তত্ত্ব উপলব্ধির সব কয়টি প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া সমাপ্তি হয়েছে। এই যে স্তরে 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 প্রমোশন হয়ে 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 বৈষ্ণব হতে হয়, প্রমোশন হয়ে 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 ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। কিন্তু শুরুতেই যদি ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি, তাহলে আর আমাদেরকে ওই প্রতিটা স্তর পার হতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি শত সহস্র জীবন ধরে ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমান করে শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত না হয় এবং তার শ্রীপাদ পদ্মে আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তাহলে বহু বর্ষ ধরে তার যে এত সমস্ত অনুমান, তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র। এখন শ্লোক নাম্বার 20 ভগবান বলছেন, এটাই অন্তিম শ্লোক। ভগবান বলছেন, ইতি গুহ্যতমম শাস্ত্রম ইদমুক্তম ময়া নঘ এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃতাকৃত্যশ্চ ভারত। ভগবান বলছেন, হে নিষ্পাপ অর্জুন, হে ভারত, এইভাবেই সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ হন। তাৎপর্যে বলা হয়েছে, ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে এটি হচ্ছে সমস্ত দিব্য শাস্ত্রের সারমর্ম এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেভাবে তা দান করেছেন, ঠিক সেইভাবেই সেটাকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং উপলব্ধি করা উচিত। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি কি হবে? বিকাশিত হবে এবং সে পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে। পক্ষান্তরে বলা যায়,
এই ভগবত দর্শন উপলব্ধি করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার ফলে সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। তাহলে ভক্তি যোগের দ্বারা আমরা কিন্তু বহু জন্মের পর জন্ম আমরা যে কর্ম করেছি তার যে কলুষতা রয়েছে আমাদের মধ্যে তার থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। ভক্তিযোগ হচ্ছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা। যেখানেই অভিযোগ সাধিত হয়, যেখানেই ভক্তিযোগ সাধিত হয়, সেখানে জড় জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। তাহলে ভক্তি যোগ যেখানে রয়েছে সেখানে আর জড় জগতের কলুষতা থাকতে পারে না। চৈতন্য চৈতামিতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যেথা কৃষ্ণ সেটা নাহি মায়ার অধিকার। তাহলে আলো যেখানে থাকবে সেখানে কিছুতেই অন্ধকার আসতে পারবে না। তো আমরা দিনের বেলা কোথাও যদি অন্ধকার খোঁজার চেষ্টা করি, আমরা অন্ধকার পাবো না। তাই এখানে বলা, চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন কৃষ্ণ হচ্ছে সূর্য সম, সূর্যের মতো আলো রয়েছে, সূর্যের থেকে আসলেই আরো অনেক অনেক বেশি এই ভগবানের মধ্যে রয়েছে। তো ভগবানের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে ভক্তি যোগ, সেই যোগের যে আহ, নিজের পথ চলা শুরু করেছে, তার কখনো কোনো কলুষতা থাকতে পারে না। কারণ যেখানে আলো রয়েছে সেখানে অন্ধকার কিছুতেই আসতে পারে না, যেখানে কৃষ্ণ রয়েছে সেখানে কিছুতেই মায়াদেবী আসতে পারে না। কারণ মায়াদেবীকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? স্বয়ং ভগবান নিজেই মায়াদেবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা এবং ভগবান এক ও অভিন্ন, কারণ তারা চিন্ময়। ভগবানের সেবা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে। অন্তরঙ্গা শক্তিকে, অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে যোগমায়া এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে মহামায়া। ভগবানকে বলা হয় সূর্যের মতো এবং অজ্ঞানতা হচ্ছে অন্ধকার। এটা ওই একই শ্লোকের মধ্যে চলে আসছে, কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার। যেখানে সূর্যলোকের প্রকাশ হয় সেখানে অন্ধকারের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই সদ্গুরুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে যখন ভক্তি যোগের অনুশীলন করা হয় তখন অজ্ঞানতার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। সকলেরই উচিত এই কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলনে ব্রতী হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও নির্মলতা প্রাপ্তির জন্য ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছে এবং ভক্তি যোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, সে যথার্থ বুদ্ধিমান নয়। তাহলে অনেক 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 ডিগ্রি থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি ভগবানকে চিনতে জানতে বুঝতে না পারে, তাহলে তার বুদ্ধির বিকাশ হয়নি। জাগতিক বুদ্ধির অনেক বিকাশ হয়েছে, কিন্তু যে আসল বুদ্ধি তার বিকাশ হয়নি, মানে তার যথার্থ বুদ্ধি বিকাশ পায়নি। এই শ্লোকে অর্জুনকে যে অনঘ বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তার অর্থ হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণকে জানতে পারা সম্ভব নয়। মানুষকে সব রকমের পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হতে হবে, তখনই কেবল সে উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শুদ্ধ ও শক্তিশালী যে কেউ যখন একবার ভগবত সেবায় নিযুক্ত হয় তখন সে আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে যখন ভগবত ভক্তির অনুশীলন করা হয় তখন কতকগুলি প্রতিবন্ধককে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করার প্রয়োজন হয়।
তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃদয়ের দুর্বলতা। তো এই হৃদয়ের দুর্বলতা, একে কিন্তু পরাজিত করতে হবে। প্রথম অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ। জড়া প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ মানে এটা আমার, আমার লাগবেই, আমাকে নিয়ে, এবং সবকিছু নিজের বলে সবকিছু হাসিল করার ইচ্ছা, সেটা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ। এই জড়া প্রকৃতি তো আমাদের নয়, তো আমি এই জড়া প্রকৃতির প্রভু নই, সেটা আমাদের বুঝতে খুব কষ্টকর। সব সময় মনে হয় এটা করতে হবে, তারপরে ওটা করব, তারপরে এই জিনিসটা তাহলে পেতে পারবো না। কোনো কিছুই আমাদের নয়, সবকিছু ভগবান দিয়েছে আমাদেরকে, যতটুকু দরকার আমাদের জীবন যাপন করার জন্য ততটুকু নিয়ে আমরা চলবো। তো পুরোটাই যে আমার বা আমার বলে আমার নিজের জন্য হাসিল করতে হবে, সেই চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ ভগবান এই জড়া জগৎটাকে সবার জন্য দিয়েছে, আমার একার জন্য কিন্তু দেয়নি। অথচ আমরা এই তিনটে গুণের প্রভাবে এসে আমরা লোভে পড়ে যাই, আমার এটাও লাগবে, ওটাও লাগবে, ওটাও লাগবে, সব লাগবে। কেন দরকার? আমার জীবন যাপন করার জন্য, সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করার জন্য এবং ভক্তির পথে চলার জন্য, ভগবানের সেবা করার জন্য যতটুকু দরকার আমি ততটুকুই নেব, ততটুকুই ব্যবহার করব। সেটাই হচ্ছে আমাদের মাথার মধ্যে ঢোকে না। এভাবে জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপাকৃত প্রেম ভক্তি পরিত্যাগ করে। কি করে পরিত্যাগ করে? কারণ জড়া জগতের সাফল্যের জন্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ছুটতে ছুটতে ভগবানের দিকে তাকানোর, ভগবানের কথা চিন্তা করার সময় আমরা পাই না। হৃদয়ের দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে জড়জগতের ওপর আধিপত্য করার প্রবণতা। এই প্রবণতা যতই বৃদ্ধি পায় ততই সে জ্বরের প্রতি আসক্ত হয় এবং সে জ্বরের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই হৃদয়ের দুর্বলতাগুলি হচ্ছে জড় অস্তিত্বের কারণ। এই অধ্যায়ের প্রথম 5টি শ্লোকে হৃদয়ের এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে মানুষকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কি বর্ণনা করা হয়েছে? সেই যে অশ্বত্থ বৃক্ষ, প্রতিবিম্ব, এবং আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা যত এই গুণের প্রভাবে পড়ে যত রকম কর্ম করব, কি হবে? এক ডাল থেকে আরেক ডাল, আরেক ডাল থেকে আরেক ডাল, আরেক পত্র থেকে আরেক পত্রতেই ঘুরতে থাকবো। কিন্তু প্রথম 5টি শ্লোকে কি বলেছে? আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানের যে অস্ত্র, সেই অস্ত্রের দ্বারা এই বৃক্ষটিকে ছেদন করতে হবে। এই অধ্যায়ের বাকি অংশে ষষ্ঠ শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষোত্তম যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরম পুরুষের যোগ তত্ত্ব, মানে পুরুষোত্তম যোগ তত্ত্ব বিষয়ক পুরুষোত্তম যোগ নামক শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার 15 অধ্যায়ের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য এখানেই সমাপ্ত। আমাদের 15 অধ্যায় এখান অবধি রয়েছে। তো আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনারা আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। আনমিউট অপশন অন করা হয়েছে। কারো কোনো প্রশ্ন নেই? প্রশ্ন নেই, কিন্তু প্রণাম মাতাজি। প্রণাম। প্রণাম প্রণাম। তাহলে আমি ভাবছিলাম যে আজকে আমাদের কাছে হয়তো আর 5 মিনিট সময় আছে, আমরা যদি জগন্নাথ অষ্টকম করতে পারি। কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে জগন্নাথ অষ্টকম করতে পারি। ঠিক আছে।
শ্রী জগন্নাথায় নমঃ। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करावो मुदाभिरीनारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशार्चितो पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखारे वसन् प्रसादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरा सेवा वसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलदाश्रे निरुचिरो रमावनि रमा स्फुरदमलपङ्खेरुमुखः सुरेन्द्रैराराध्या श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ गच्छन् पति मिलिता भूदेव पटलै स्तुति प्ररुद्धवं प्रतिपदमुपकरण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतं सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मर्पिता कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलद्रौ निहिताचरानन्तो शिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी न भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभावम् न याचेऽहं रम्यं सकलज्ञानकाम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीताचरितो जगन्नाथ